जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। परवर्ती खबर विषय राजपथर हेब गलापोल एवं पादचला सेतु 14 शिलान्यास करिवो केंद्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू। विषय ब्लॉक दे जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथर दुईटी गुरुत्वपूर्ण स्थान में लोक मानकर सुविधा यातायात करने गलापोल एवं पादचला सेतु निर्माण लगी चूड़ांत प्रक्रिया शेष होती सूचना मिली। आसंता फेब्रुआरी 14 तारिख दिन मयूरभंज सांसद तथा जलशक्ति और आदिवासी व्यापार मंत्री इंजीनियर विश्वेश्वर टुडू दुईटी प्रकल्प शिलान्यास कर सूचना मिली। विषय ब्लॉकर विभिन्न विद्यालय और अन्य कार्यालय दे जाइथिबा जातीय राजपथ एक गलापोल निर्माण लगी बहुदिन धरी दाबी हो आसुला। एथिपाई अंचलवासी पक्षर राज्य और केंद्र सरकार को बहुबार निवेदन कराइथिला। शेष में उक्त दुईटी स्थान में गलापोल निर्माण नहीं चूड़ांत प्रक्रिया सरी। परवर्ती खबर चाकरी कराइदेवा आଳରେ लक्ष लक्ष टंका ठकई अभियोग ठक को गिरफ्त कर कड़चारण कला भंजपुर थाना पुलिस। चाकरी कराइदेवा आଳରେ बारिपदा सहर तथा आखपाख अंचल 200 रु ऊर्ध्व युवक युवती 20 लाख रु ऊर्ध्व टंका ठकी नहीं थिबार भंजपुर थाना अभियोग होईछि। एही अभियोग क्रमे ठक को गिरफ्त कर रविवार भंजपुर थाना पुलिस पक्षर 5टा बेले कड़चारण करा जायछि। गिरफ्त ठक जनक हेले बसंत कुमार धल मयूरभंज जिला बैसिंगा थाना अंतर्गत रंगपाणी ग्राम में तांकर घर। बारिपदा सहर एक भड़ा घर रही चाकरी कराई देवार प्रलोभन देखाई युवक युवती मानक ठारू टंका नहीं से ठकुथिबार अभियोग होईछि। गिरफ्त ठक बसंत एक जाल नियुक्ति संस्था खोली बारिपदा सहर में कांथबाड़े डाक्तरखाना पौरपालिका एवं विभिन्न घरोई संस्था ए बाबद नियुक्ति विज्ञापन मारी। तेबे एथिरे प्रलोभित होई युवक एवं युवती माने तांकु चाकरी अग्रिम 5 रु 10,000 टंका अर्थ प्रदान करी ठकामीर शिकार होते। चाकरी न पाई भंजपुर थाना लिखित अभियोग होता। ठक सम्राट बसंत धल को बारिपदारे बुलुवा बेले उक्त युवक माने तांकु काबू करी भंजपुर थाना पुलिस रे जिम्मा देइथिले। एने पुलिस एक मामला रुजु करी बसंत को रविवार कड़चारण करथिबार नै सूचना प्रदान करछि पुलिस। परवर्ती खबर चोरी अभियोग रे गिरफ युवक थाना काटले बेक। हॉस्पिटल परिसर रे परिवार लोकों उत्तेजना परिस्थिति। बारिपदा टाउन थाना पुलिस द्वारा चोरी अभियोग गिरफ होइथिबा युवक जनक थाना भितर निज बेक को काटी देइछन्ति। जहाकु नै परिवार लोके बारिपदा स्थित पीआर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे 4टा समय पहुंची उत्तेजना परिस्थिति देखा जाइथिला। सूचना अनुसार बारिपदा सदर थाना अंतर्गत स्टेशन बाजार अंचल एक दुकान ताला भांगी चोरी नहीं बारिपदा सदर थाना अभियोग होता। यह भंजपुर थाना अंतर्गत बढ़ई साई वार्ड नंबर 19 अंचल युवक रिंकू जेना को पुलिस उठाई आनी। तेबे रिंकू माँ लक्ष्मी जेना थाना को आसी पुओ को रिंकू चोर नुहे बोली कहवा सह पुओ को छाड़ी देवाई अभियोग कर निवेदन करथिले। तेबे माँ कहीं निवेदन करुवा देखि रिंकू निज मानसिक भारसाम्य हराई थाना मध्य रही कौन एक धारुआ जिनिस निज बेक को गलार काटी देइथिले। जाफल प्रबल रक्तस्राव होता देखि पुलिस संगे संगे रिंकू जेना को उद्धार कर बारिपदा स्थित पीआर मेडिकल कॉलेज रे भर्ती करथिले। तेबे खबर पाई परिवार लोके हॉस्पिटल परिसर रे पहुंची उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होइतिला। रिंकू जेना प्रतिक्रिया रे कहिसंती जे अभियोग कारीर गोड़ धरी निवेदन करिवारु मु सही पारली नथिली जहाकु नै निजे गला काटी देइथिली बोली से प्रतिक्रिया रे स्वीकार कर। परवर्ती खबर खेरणा गाँ निकट ट्रैक्टर और बाइक मध्य धक्का 3 जन गुरुतर। बादामपाड़ थाना अंचल खेरणा गाँ निकटर मुख्य मार्ग में ट्रैक्टर और बाइक मध्य धक्का होता। यह दुर्घटना 3 जन गुरुतर होइथिबार सूचना पर स्थानीय लोक माने आम्बुलेंस जोगे गुरुतर मानक रायरंगपुर डाक्तरखाना भर्ती करथिले। तांको मध्य जड़े व्यक्ति सुशांत महांत अवस्था संकटापन्न होइथिबारु प्राथमिक चिकित्सा में बारिपदा जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतरित करा सूचना मिली। परवर्ती खबर नुआ बस स्टाण्ड कॉलेज रोड रे बेपरुआ बाइक चालना 2 जन युवक को 13,000 टंका फाइन कला पुलिस। करंजिया नुआ बस स्टाण्ड कॉलेज रोड रे किसी युवक बाइक उत्पात कर स्थानीय लोकों ठारू अभियोग पर
କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୋଲିସ ବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 13,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଏପରି ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କଲେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନପୁରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କହି ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନପୁରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ନିମାଇ ମୁର୍ମୁ, ଦାଶରଥୀ ହେମ୍ରମ, ହରିହର ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ କିଷାନତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଛିତା ସୋରେନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସୋରେନ, ଘର ପାଟପୁର ମରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଛେଳି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗରଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକରେ ଆସି ପାଖ ବିଲରେ ଚରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଛେଳି ଚରାଇ ନେଇଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତପୂର୍ବକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଛେଳି ଚୋରି ଜବତ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଣତିରି ଅଞ୍ଚଳ କୁମୁଜ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଓ ବେତନଟି ଅଞ୍ଚଳ ମନୋଜ କୁମାର ନାଥ ବା ମନୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହିତ ଉଭୟଙ୍କୁ କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁଚେଇ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ବେଲଗରିଆ ଗ୍ରାମର ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଇକରୁ ବାରିପଦାର କାମ ସାରି ସେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ କୁଳିଅଣା ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୁଳିଅଣା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରନାମା ପଦାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ ବରଂ 4 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ 2 ଜଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ରବିବାର ଦିନ କଟଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶୁକ୍ରା ସିଂ, ବୟସ 27 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହାସଲ କରି ଏହିଭଳି କଳା କାରନାମା କରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜୟପୁର ପୋଲିସ ଧରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଗତ ସୋମବାର ଜୟପୁର ପୋଲିସ 120 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଜୟପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ ଏକ ଫର୍ଚୁନ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଉଥିବା OR02BD 0151 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଫର୍ଚୁନ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜୟପୁର ପୋଲିସ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜୟପୁର ତହସିଲଦାର କ୍ରିସେନସିଆ ତିର୍କୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 30 କିଗ୍ରା ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦୌଡ଼ି ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାଳିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜିଆ SDPO ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପିଠାବଟା ତନଖି ଫାଟକର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଧଳା କାଗଜରେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପରିସ୍ରାଗାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବାରିପଦାର ଏହି ଫାଟକ ଦେଇ ଲୁଣୁ ସମେତ ଶିମିଳିପାଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପିଠାବଟା ତନଖି ଫାଟକର ଶିମିଳିପାଳ
ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଠାବଟା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫାଟକ ଦେଇ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯିବା ସକାଶେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଅନୁମତି ନିମନ୍ତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଏହି ଫାଟକ ଦେଇ ଲୁଲୁଙ୍ଗଠାରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବେସରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଟେଜକୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଫାଟକରୁ ମାତ୍ର 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରିସ୍ରାଗାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶିମିଳିପାଳର ବହୁମୁଖୀ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିସ୍ରାଗାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଉଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଳକା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 3 ବଣୁଆ ହାତୀ। ସେମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ରଘୁ ମାଝୀ ବିଷ୍ଟୁ ଟୁଡୁଙ୍କ ଘରେ ଘରମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ଘରେ ରଘୁ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଧୁନୀ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ପୁଅ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ବୁଧୁନୀ ହାତୀ ଆସୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ପାଇ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ହାତୀ ଦୁଇଟି ରଘୁ ମାଝୀଙ୍କ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଧାନକୁ ଖାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ବିଷ୍ଟୁ ଟୁଡୁଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବଣୁଆ ହାତୀ 3ଟିକୁ ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏହି ହାତୀ 3ଟି ଜନବସତି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।